漫步者 R220 的配件并不多，只有一个外置麦克风，还有一本说明书。不过它真的很小，而且很轻便。正面的大小也只比我的手机大一点点，侧面同样的也没有占据多大的空间。我猜你和我一样，在怀疑这么小的音箱能有多大的能量放出足够好的声音。直到现在已经经历了72小时的保箱，最后的15个小时我用的是这个充电宝给它供电。一开始它的电量是充满的，现在只少了一个电，它的剩余电量是大于 75% 的。这个充电宝的容量是10000毫安时，能量值是 34.49 瓦时，也就是说播放了15个小时只用了 25% 的电量。这段时间手机的播放音量大概是 75%， 音箱的播放音量是最大 100%， 所以 R220 确实足够省电。我这里现在气温有20度，我们用福禄克的热像仪观察一下它连续播放72小时的发热量。副音箱的右边没什么发热，左边也没什么发热，背后也没什么发热。主要的发热就是在这个位置氛围灯的地方，最高温度只有 22.4 度。主音箱的发热要大一点，主要在这里，因为这里面有电路板，最高的温度有 23.8 度、24度。它的左面这个位置有 25.1 度，这里是耳麦的那个插孔。它的背面几乎看不到发热，右边也就是刚才那个区域发热量最大，有 24.5 度。看这个全景图，这个就是 R220 的全部发热区。很小的发热就意味着它有很高的电转换效率，所以它才会比较省电。R220 的这个氛围灯，我觉得除了好看，就是在暗光环境可以看得见按键。看这个按钮是用来切换输入方式的，它有蓝牙，还有 USB 声卡输入模式。我这里贴了2张纸，我们可以观察是哪个音箱在发出声音。电脑端我屏蔽掉左声道的声音，只让右声道发出声音。你可以看到现在只有右声道在发出声音。默认情况，右声道是主音箱，而且 USB 连接线也在右声道。但是我这台电脑的 USB 接口在左边，这样跟音箱的连接线就不是很协调。不过你可以在 APP 里把它的左右声道兑换一下位置。你看右声道切换到了左边的副音箱，这个功能你就可以把左右音箱很轻松的调换位置。现在我用电脑连接的是它的蓝牙，蓝牙模式也可以兑换左右声道。R220 的蓝牙输入是 6.0 版本，它可以同时连接2台设备，现在手机和电脑都连接的是蓝牙。我用电脑播放音乐的同时，可以用手机控制音量，还有其他的操作。APP 上的操作和控制面板是联动的，比如音量控制、输入切换。在 APP 里你还可以控制它的 EQ， 每一个频段你可以提升或者衰减3个 dB， 也可以控制音乐播放，还可以控制灯光亮度、灯光类型，也可以设置其他的东西，比如这些，也能查看真伪。MacBook 的内置扬声器是大家公认音质还是不错的，
但是受限于体积，它的低音仍然是有一些缺失的。我用索尼的录音机录一段 MacBook 还有 R220 的声音对比，你会发现 R220 的声音还是挺有性价比的。现在 R220 并没有通电，是 MacBook 在播放。Your touch says things you never say, but silence can't keep me warm each day. If it's real, don't let it fade. Come a little closer, don't be afraid. Tell me you love me, don't make me guess. Whisper those words with your heart on your chest. Tell me I'm yours, say you're mine too. Give me the truth, not just what you do. Tell me you love me, like I always do for you. 现在连接 R220， 把它切换成声卡模式。Your touch says things you never say, but silence can't keep me warm each day. If it's real, don't let it fade. Come a little closer, don't be afraid. Tell me you love me, don't make me guess. Whisper those words with your heart on your chest. Tell me I'm yours, say you're mine too. Give me the truth, not just what you do. Tell me you love me, like I always do for you. 刚才你可能注意到了 R220 它没有其他的电源接口，它的电源是通过这个 USB-A 口提供的。你连上一个转接头 USB-C 口是可以给它供电的。当然了，带 C 口的充电器也是可以给它供电的。官方资料讲，它的有效值功率能达到5瓦，峰值功率会达到10瓦。但是电脑上的 USB 口并没有这么大的供电能力，所以我完整的播放一次刚才的那个音乐，并且用录音机录下来，同时记录 USB 的供电数据，让你完整的试听一下它的音质，同时看一下它的供电是否会出现中断。把 R220 的音量开到最大，然后切换成 USB 声卡模式。电脑端的音量也把它开到最大，开始记录，开始播放。Late night, I'm staring at the ceiling, thinking about the way you got me feeling. Every word you say, it lingers slow, but I need to hear the one I want the most. Your touch says things you never say, but silence can't keep me warm each day. If it's real, don't let it fade. Come a little closer, don't be afraid. Tell me you love me, don't make me guess. Whisper those words with your heart on your chest. Tell me I'm yours, say you're mine too. Give me the truth, not just what you do. Tell me you love me, like I always do for you. We dance in shadows, we laugh and we run, but I can't be the only chasing the sun. Hold me tighter, but mean it this time. Don't let love be
heart on your chest. Tell me I'm yours. Say you're mine too. Give me the truth, not just what you do. Tell me how won't run, how won't hide. If it's love, then show me tonight. No more maybe, no more might. Say it clear, say it right. Tell me you love me like you never have. Wrap me in promises we both can grab. Say you believe, say you feel too. Say that forever starts with I love you. Tell me you love me the way I've always loved you.我们看一下供电数据，上面这排锯齿是电流的波形，这根横线是电压，一直维持在5伏。下面这排锯齿是它的功率曲线，峰值功率没有超过10瓦，都是断断续续的。功率最密集的区域都集中在2瓦以内，所以常规的 USB 口是可以在最大音量下给它持续供电的。现在我们用升压计测一下平均只有2瓦输出的 R220 能发出多大的声音。注意升压计的测量单位是 dBA， 40赫兹有51 dBA， 55赫兹有70 dBA， 125赫兹有85 dBA， 1000赫兹有91 dBA， 8000赫兹有84 dBA。 这是它的数据汇总，这是一个比较大的音量。你可以去看一下我其他的音箱测试， R220 的最大声压级只比它们小了一点，并不是很多。要知道它是专门用来近距离使用的，所以这个音量足够大了。对了，它的主音箱这里有一个耳机插孔，可以连接这种4段式的耳麦。Your touch says can't keep me warm each day. 你可以用耳机来听音箱的声音，你也可以用耳麦的这个话筒来录音。R220 自带的这个领夹麦克风，它的插头和耳麦是同一个类型。我帮你试一下它这个领夹麦的录音效果。还不错，比我这个耳麦的话筒效果要好得多。而且它的 USB 口连在手机上面也可以用。Late night, I'm staring at the ceiling. Let love be lost, won't hide. 而且还可以录音。喂喂喂，录音测试，1 2 3 4 5。喂，录音测试，1 2 3 4 5。现在我帮游戏玩家测一下它在蓝牙和 USB 输入的音频延迟。还是老样子，黑线过12点的时候会有滴滴滴答的声音，你自己来判断它的音频延迟。先测 USB 模式。切换到蓝牙模式。官方资料讲，它的频响范围是73到20千赫兹。我这边用电脑发送信号给 R220， 用录音机回录，在示波器上面看它的波形。73赫兹，没有肉眼可见的失真。300赫兹，也没有明显的失真。3000赫兹，也没有明显的失真。16000赫兹
也没有明显的失真。20千赫兹可以正常的播放，而且波形也没有明显的失真。这个实验证明 R220 的频响范围是达标的。漫步者 R220 有白色还有黑色两种选择。音箱的宽度只有80毫米，高度大概178毫米，纵深需要占用125毫米。副音箱的重量有658克，主音箱的重量有693克，可以说是非常的轻便，你即使带它外出办公也不会觉得有负担。而且音箱自己带了一个上扬的角度，有8度，刚好可以让扬声器正对你的耳朵。主音箱和副音箱背后的连接线是不能拆卸的，不过它这个接头做的还是比较结实的。主音箱和副音箱的这根连接线展开以后，长度大概有148厘米， USB 连接线的长度大概是120厘米。这两根线的外径是一样粗的，有 3.4 毫米。箱体的下面有4个脚垫，厚度大概是3毫米。对了，这个 USB 的抗干扰磁环是真的，铁磁材料。这个位置是主音箱的触控面板，它的 PCB 是用胶水粘在外壳上的。这个位置可以看到它的胶水有溢出部分。触控芯片的型号是 CST08C， 是一个电容触摸芯片。看，用了一整块热熔胶来密封，还有固定。看这里，还有这里。这个是副音箱的引线入口，打胶固定了。这个是主音箱的引线入口，也是打胶固定了。这个是副音箱的氛围灯，单面板的一个 PCB， 上面有3颗 RGB 的 LED 灯。你看这个塑料底壳的壁厚，测量下来有 2.4 毫米的厚度。我给你看一个细节，这里有2个定位销钉，这里还有定位孔，这个销钉就是插在这里的。这对音箱没有因为它价格便宜而省去这些精确定位的工序。这个地方是2个柔光罩，用的是不同材质。半透明的柔光罩在它的背面有一层银色的涂层，应该是用来反射光线的。看这个涂层可以阻挡光线从音箱的狭缝当中泄漏。主音箱的这个指示灯在背面有一个柔光装置，透光性还不错。副音箱的塑料外壳没有其他的东西，我们看一下它的重量，总共有 85.6 克。主板上面这3个 LED 灯是它的氛围灯，在背面这里还有一个 LED 灯，这是它的状态指示灯。这个位置是蓝牙的天线，这是蓝牙的模块。蓝牙芯片的型号是 JL7016C6， 在这个位置是它的音频功放，型号是 AD52010， 是一颗3瓦立体声的 D 类音频功放。工作电压是 2.5 伏到 5.5 伏。在功放的背面是耳麦的插座，是一个4段的 3.5 毫米插座，然后旁边就是触摸按钮的排线，排线上面有6根线。对了，你看副音箱还有 USB 的连接线，这个是副音箱的连接线，看它的线芯还是比较粗的。
我这样推几乎不会弯折，很硬。这个是 USB 的连接线，也是挺硬的。看我这样推也是不怎么弯折。两个音箱的上半部分是木质的，主音箱有568克，副音箱也是568克。看这个是装饰面盖的里面，做的也还是挺细致的，里面挺光滑的，而且有许多加强筋，也还是挺重的，有31克。喇叭是 2.75 英寸的全频段喇叭，后面的标签说它的内阻大概是4欧姆。喇叭的交流阻抗是 3.8 欧，喇叭的磁缸还是比较大的，直径大概有55毫米，重量有243克。看喇叭的行程还是比较长的。箱体里面有2块挺可爱的吸音棉，你看导向管在里面还是挺长的。你看这个白边是隐藏的部位，在外面是看不到的。你看它的蒙皮，这个接缝做的还是挺细致的。翻过来看外面的接缝，也还是挺细致的。你看导向管在里面打了胶，难怪这么难拆。导向管的中间明显有一条缝，猜测它是这样两半合在一起用超声波焊接的。导向管的重量有 33.9 克，整个空箱体的重量有259克。看导向管的这个壁厚，用料还是挺有诚意的，厚度有 2.3 毫米。没想到这么小的音箱，它的壁厚有这么厚。它4周的壁厚是一样的，有足足的6毫米。前面板的厚度有足量的9毫米。从箱体的这个截面，你可以看到它的内部还是比较均匀的，而且是没有掺杂劣质木料的。看我刚才用这个尖锐物戳箱体的时候，并没有留下特别深的印记，说明它的箱体还是比较硬的。我用这个辐射仪靠近 R220， 我们观察1分钟，开始。在这1分钟里，它的数值没有明显的增加，说明 R220 它的内部并没有包含电离辐射的元素，所以它是安全的。好了，这就是漫步者 R220 的全部拆解和测试。我是机电匠，我们下期见。